साफ सूरत हाल तो तुहाडे सामने रख दी है। वैसे ये जमाते इस्लामी मैनू समझ नहीं आती, कदी ये जमाते इस्लामी निकल आती है जनाब महंगाई दे करके भी महंगाई तो आवाम बड़ी तंग है। कदी कहती है कि जी कराची नूं वखरा सूबा बना दो, कदी कहती है कि जी बानी पीटीआई नूं रिहा करो, उन्होंने अंदर क्यों रखा हुआ है। मतलब समझ नहीं आ रही मैनू बेसिकली जमाते इस्लामी का असल मोटिव की है, मुद्दा की है, चांदी की है। अच्छा मेरे ख्याल तो शायद इस वास्ते समझ नहीं आ रही कि सियासी जमाता आम तौर पर अपने किसी एक इशू के उत्ते चलदियां ने, बाकी खामोश रहिंदियां ने। और जमाते इस्लामी हर इशू के उत्ते बोलदी है। वो कदी कराची के मसले ते बोलदी है, कदी गजा फलस्तीन के उत्ते, कश्मीर के उत्ते, कदी IPP के खिलाफ जदोजहद कर दी है, उन्होंने एक्सपोज कर दी है, महंगाई के उत्ते गल कर दी है, और हुण उन्हें निज़ाम के उत्ते गल करनी शुरू कर दी है, और निज़ाम नूं छेड़खानी लोग कहते हैं कि तुसीं शुरू कर दी है। देखो एक तो है ना तरमीम तो खैर एक अलग चीज़ हैगी है। ਅਸੀਂ जिस वे प्रोग्राम बनाया और जमात का इज्तमा होया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ निज़ाम ਨੂੰ टारगेट बनाया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਤਰਮੀਮਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, और सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ मतलब ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੁਨਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜੱਜ। ਇਹ ਤੇ ਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਮੀਮਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਇਆ और दस्तूर बनाने तो बाद असी ये किया कि जनाब एक अबूरी स्ट्रक्चर जरा ना असी विच रख दिता कि जदों तक नवे कायदे कानून नहीं बनते तो अंग्रेज के बनाए हुए कायदे कानून चलणगे। असी हुण चाहते हाँ कि भी बहुत देर हो गई, 73 के दस्तूर भी लिखा गया सी कि भी अबूरी हुक्मनामे कंटिन्यू कर रहे हैं। असी चाहते हाँ कि भी जिहड़ा अंग्रेज का निज़ाम सी तालीम का कि भाई वक्रो वक्री तालीम है, वड्डे लोगों को होर तरह दी है, HSM तो लैके ते कारपोरेशन के स्कूल सारे इकट्ठे करो, और दीनी तालीम अलग है, दुनियावी तालीम अलग है, इनू भी जड़ा ना जी करो। फिर तालीम लोगों के दस्तरस तो बाहर होंदी जा रही है, महंगी बहुत हो गई है, प्राइवेटाइज की जा रही है। हालांकि आइन दे विच लिखा गया है कि खास उम्र तक दे बच्चों को इन तो रियासत जिहड़ी है वो तालीम देना उहदे लई जरूरी है, और वो लाजमी देगी, अपने हिसाब के नाल देगी, अपने खर्च के नाल देगी। असी उस तदरीमी निज़ाम नूं बदलना चाहते हैं। फिर तुसी देखो कि इत्थे थाने कचहरी का जिहड़ा निज़ाम है वो भी पुराना अंग्रेज के जमाने का 1857 के एक्ट जिहड़े ने चले आ रहे हैं, उहदे विच थोड़ी बहुत कोई कॉस्मैटिक तब्दीलियां होईयां ने। और तुसी थाने चले जाओ तो पता नहीं लगता कि तुसी किसी जुल्म के खिलाफ शिकायत करन आए हो या खुद तुसी मजलूम बन गए हो या मुजरिम बन गए हो। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ वैसे ਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अजीम साहब बहुत घੱਟ लोग ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਫਲੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, मतलब ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहरहाल मैं सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ और बड़ी तादाद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। दूसरी गल है कि आप हमेशा जिहड़ा ना वो सारियां जमातां ही वैसे मेरे ख्याल से अगर नून लीग की गल करिए तो वो भी चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरक्की वास्ते काम करना है। अगर आप पीपल्स पार्टी की गल करिए, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी असीं पाकिस्तान की तरक्की वास्ते पाकिस्तान की आवाम वास्ते काम करना है। अगर आप तहरीक इंसाफ की गल करिए तो तहरीक इंसाफ भी यही कहती है कि जी तब्दीली सानू नवा पाकिस्तान चाहिए, असीं नवा पाकिस्तान बनाए। मतलब अगर देखा जाए तो अजीम साहब ये सारे ही जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने ये पाकिस्तान की फलाहो बहबूद वास्ते ही काम करना चाह रही ने। लेकिन फिर असल रुकावट आंदी कित्थे है? क्योंकि जिहड़ा तुहाडा मोटिव है इस चीज़ के उत्ते कि जी असीं ਇਹ चीज़ां कि जी निज़ाम दे विच आ तब्दीलियां होणियां ने और होणियां चाहीदियां ने, तुसीं लोकी भी इकट्ठे कर लैंदे आ, एहतजाज भी हो जाते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता है। कि ये एहतजाज वाकई ही सरकार दे उत्ते या निज़ाम दे उत्ते कोई दबाव पा सकदे या पांदे ने? देखो तुसीं 2-3 सवाल अपने इस गुफ्तगू विच कर दिते ने। पहली चीज़ तो यह कि साडी और बाकी जमातां विच बड़ा फर्क है। बाकी जमातां दे बयानिए जिहड़े ने ना वो सिर्फ बयान दी हद तक हुंदे ने, और आम तौर ते इश्तिहारी एजेंसियां उन्होंने बनांदियां ने। वो भावें रोटी कपड़ा मकान होवे या नवा पाकिस्तान होवे या कर्ज उतारो मुल्क संवारो, ये सारे बयान हैगे ने, तकरीरां ने, मंशूर है, प्रेस कानफ्रेंसां ने, नारे ने। असल असीं कहने आ कौम नूं कि यार बयान दे नाल तुसीं उन्हां दा अमल भी देखो।
ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸੰਵਾਰੋ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਗਰ ਅਮਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IT ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਨੋ ਕਾਬਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 26ਵੀਂ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ? ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਲਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਬੜੇ ਘੱਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਕਰੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ मतलब ਉਹਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲੇਗਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਦਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤੂਰ ਬਦਲਣਾ। ਵਰਨਾ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸਤੂਰ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਖਤਿਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਬੈਠਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਜੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਛੋੜੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਖਤ ਲਿਖਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਲਿਖੀ ਛੋੜੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਲਾਇਆਮਲ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਕਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਨਕਰੀਬ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮਸਲਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਧਰਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ IPPC ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ